ஒரு woman DOPங்கும்போது definitely they'll bring something very special and very unique to the set. இது வரைக்கும் ரொம்ப കമ്മി தான் women DOPs കൂടെ വേല ചെയ്തത്. ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ പതിവ് രീതി ഫുൾ കോമഡി ഏണിയും പാമ്പും കളിയൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു, അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഇരിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ മുതിർന്ന പ്രൊഫസർ ഇരിക്കുന്നു, അച്ചടക്കത്തോടെ അവരവരുടെ സമയത്ത് സംസാരിക്കും. ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാർ അവരുടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അവർ അതിനകത്ത് കൊടുക്കും. ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ദ വേ ഓഫ് വർക്കില്ല, പ്രൊഫഷണലിസം. ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, they were treating us all the same. പിന്നെ ഈ സിനിമ ഹൊററാണ്, എനിക്ക് പേടിയാണ് ഹൊറർ സിനിമ. പിള്ളേരൊന്നും കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പോണോ വേണ്ടത് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. വടക്കൻ വരുന്നു മാർച്ച് 7. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു തെക്കനാണല്ലോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല, നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്ക്, കൊല്ലയിൽ പഞ്ചായത്ത്, അമരവള സതീഷ്. ഹാപ്പി വെൽക്കം ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ഫിലിം പ്രൊമോഷൻ ഷോ. മാം, ഫസ്റ്റ് രാമൻ கிட்ட போகட்டுமா? ஆமா, கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் சீதா രാമൻ സീത, எல்லாருமே சீதா. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் രാമർദ. because I'm the minority now. ചേച്ചി, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ പടം പോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരുവമ്പാടി തമ്പാന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ തൃശ്ശൂര് വെച്ച് താങ്കൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും. ഞാനന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിലാണ്. ഇതിനൊരു ഏഷ്യാനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഉണ്ണിയാറാണ് തിരക്കഥ. നമ്മുടെ ദൃശ്യമാധ്യ ജീവിതത്തിന്റെ തറവാട് ഏഷ്യാനെറ്റാണ്. അപ്പം അന്ന് താങ്കളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ എടുത്തു. ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നു വടക്കൻ ഫിലിമിൽ. ഒന്ന് പറയാമോ, ഹു ഈസ് രാമൻ ആൻഡ് ദ മെമ്മറീസ്? ராமன் திருமலையன் இந்த படத்துல சாரி திருவம்பாடி தம்மன் கேம் திருவம்பாடி தம்மன் சாரி, தேங்க்ஸ் ஃபார் கரெக்டிங். ராமன் பெருமலின் நீங்க ட்ரெய்லர்ல பார்த்திருப்பீங்க. he says he's a paranormal scientist. ஸோ அவர் அவரை சயின்டிஸ்ட்னு கூப்பிட்டுக்கிறாரு. அண்ட் ஹீஸ் ஃப்ரம் நார்த் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஹெல்சிங்கியில் வேலை செய்கிற ஒருத்தர் அங்கேருந்து இங்கே வராரு. ஸோ ஹீஸ் பேரநார்மல் சயின்டிஸ்ட் ஹூஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் இன்டு ஆல் தீஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் பேரநார்மல் அக்கரன்சஸ். ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜோன், ஒரு ஏரியா. எல்லாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஏரியா. ரொம்ப எல்லாருமே ஆசைப்பட்டு பார்க்குற பயந்து பார்க்குற ஒரு விதமான படம். And I feel it is a very popular genre. அதுலேருந்து அதை வச்சு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம், நிறைய கதை சொல்லலாம். ஸோ அதனால் I was really happy to be a part of this. And again, ஒரு டைட்டில் ரோல் கொடுக்க போது வேணான்னு சொல்லணும். I was very happy to play this role and be a part of this film. ഞാൻ பார்க்கும்போது கொஞ்ச நாள் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் பார்க்கும்போது நீங்கள் ரியல் லைஃப்லேயே ரொம்ப நல்லவன். ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் கிடைச்சதெல்லாம் வில்லன் வேஷம். இது அந்த வில்லன் டச் எல்லாம் இருக்கா இந்த படத்துல ராமன் இல்ல இது யா நீங்க சொல்ற மாதிரி ரொம்ப நல்லவன் எல்லாம் கிடையாதுன்னா. ஐ எம் நாட் a very good man. I am a normal person who has இந்த மூவில நல்லவனே கெட்டவனே இவங்க தான். இந்த மூவில அல்ல புலிமுருகனுக்கு பார்க்கும்போது கொடூரமா இல்ல, ஆனா ரியல் லைஃப்ல ரொம்ப பசங்க மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் பிள்ளைங்க சார் அப்படி இருக்கமா சார், இப்படி பேசாம சார், அந்த மாதிரி லொகேஷன் கவரேஜ் வரும் பேசும்போது. நைஸ் பர்சன் இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இல்ல அதான் எதுக்கு நல்லவனா தெரியுதுன்னா, நீங்க அங்க படத்துல ரொம்ப கெட்டவனை பார்த்துட்டு இருப்பீங்களா, அதுக்கு கம்பேர் பண்ண இவன் நல்லவனா தான் தெரியுமா. கொஞ்சம் நல்ல மனுஷனா இருந்தாலும் அதுதான். தட்ஸ் வை உங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி ஃபீல் ஆகுது. பட் இதுல இந்த கேரக்டர் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா ஒரு பாஸ்ட் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு பழைய கதை இருக்கு, அந்த கதையோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இவன் மேல இருக்கு. இதை வச்சுக்கிட்டு அவன் அடுத்த லைஃப் அவன் நடத்திட்டு போறான். ஸோ அங்கே போய் அகேன் த பாஸ்ட் கம்ஸ் பேக் அகேன். ஸோ திரும்ப வருது. இட்ஸ் குவைட் சைக்கிளிக். லைஃப் ஒரு சைக்கிள்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி இவனோட லைஃப் ஒரு சைக்கிள் வந்திருக்குங்க. ஸோ எங்கேருந்து கிளம்புனானோ அங்கேயே வந்திருக்கான். ஸோ ஃபார் லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஹி ஹஸ் லெஃப்ட் தட் பிளேஸ் அண்ட் கான். ஸோ ஹீஸ் கம் பேக் டு தட் பிளேஸ், ஃபேஸிங் அ சேலஞ்ச் அண்ட் ஃபைண்டிங் ஹிம்செல்ஃப். ஆக்சுவலி ஃபைனலாக அவனையே தேடிக்கிட்டே தான் வந்திருக்கான். ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. வெரி வெல் ரிட்டன் பை உன்னிச்சேரன். ஸோ ஒரு காரியம் கூட, இங்கே ப்ரொமோஷன் இன்டர்வியூ நிறைய நாங்கள் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டு பார்த்துருக்கு. பக்கா ப்ரொஃபஷனல். இங்கே ஒரு ப்ரெஸ் கிட் இருக்குது, எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல், ஒரு க்ரௌடே கிடையாது. எப்படி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லொக்கேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்து வடக்கனில் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? லொக்கேஷனுக்கு போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் எனக்கு ஸ்லீபான்னு சொல்லி என்னோட ஃப்ரெண்ட், அவர் இங்கே ஆட் ஃபில்ம் மேக்கர், அவர் சஜித்துக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரையும் மீட் பண்ணேன். லொக்கேஷன் அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக லொக்கேஷனுக்கு போனேன். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இதில் டெக்னீஷியன்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு தெரியும். கே கோனக்காரா டிஓபி. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்.
ஒரு woman DOPங்கும்போது definitely they'll bring something very special and very unique to the set. இது வரைக்கும் ரொம்ப கம்மி தான் நான் women DOPs கூட வேலை செஞ்சது. I think I haven't done எங்கேயும் பண்ணதே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் உமன் டிஓபி ஐ அம் ஒர்க்கிங் வித். ஸோ அது அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, கியூரியாசிட்டி இருந்தது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. இங்கே அதுக்கப்புறம் ரசூல் பூக்குட்டி சார் இருந்தார். ஸோ லாட் ஆஃப் பிக் நேம்ஸ் வர் அசோசியேட்டட். ஸோ தட் எக்ஸைட்மெண்ட், அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது. இங்கே வந்து செட்டுக்குள்ளே போன உடனே இட் வாஸ் குவைட் மெஸ்மரைசிங். ஒரு மாதிரி அந்த கலர்ஸ், ஹர் சென்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் வாஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங். இட் கிரியேட்டட் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மூட். அதான் நேற்று ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து கேரளாவுக்கு வரும்போது ஸோ ஃப்ளைட் லேக் அந்த கிளவுட்ஸ்லேருந்து கீழே இறங்குல, அப்போலேருந்தே நான் கீழே பார்த்துட்டே இருப்பேன். இட்ஸ் ஸோ என்டியரிங். ஒரு மாதிரி எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி ஆகுது. மேபி ஐ வாஸ் அந்த பழைய போன ஜென்மாலாம் இருந்தா. Yeah, maybe எல்லாமே. Definitely, because of people also. People I have met have been very good. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த அந்த செட்டுக்குள்ளே போகும்போது அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இது. த கலர்ஸ் மேட் அ வெரி வெரி நைஸ் இம்பேக்ட். மேபி தெரியல, இந்த கேரக்டருக்குள்ள ரொம்ப இறங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன்னா. ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஹோம் ஆன் தி செட், which was very scary also. So her sense of colors, her sense of lighting, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. இந்த செட் பார்த்த உடனே அப்படியே ஃபீல். அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் learning from her work, looking at her work. It was a very vast learning experience. ஸோ நிறைய விஷயங்கள என்னோட வேலையிலேயே நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ. அவங்களோட லைட்டிங் சென்ஸ், த வே ஷி ஹேண்டில் த கேமரா, ஐ வாண்டட் பிகாஸ் ஷி செட் அ வண்டர்ஃபுல் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். அந்த மாதிரி ஷார்ட் எடுக்கணும்னு நான் இப்போ சின்ன கேமரா வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஜஸ்ட் கோயிங் டு த செட் இட் செல்ஃப் கிரியேட்டட் அ வண்டர்ஃபுல் மூட் ஃபார் மீ. எனக்கு ചേച്ചി പലയിടത്തും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാനിൽ ശ്രീകണ്ഠ സാറിൻ്റെ ടോക്ക് ഷോയിൽ ചേച്ചി ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സാണ്. ഈ ഈവൻ ഓഡിയൻസ് ഗസ്റ്റ് കോർഡിനേഷനൊക്കെ. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ മുമ്പ് അവതാരമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു രോമാഞ്ചം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിച്ചു, മനോരമ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തേടി നടന്നൊരു സമയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടി വരുന്നു. ആ ഓരോ ഡോക്ടർ വേഷവും ഓരോ അമ്മ വേഷവും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു വരിക. വടക്കനിലെ ക്യാരക്ടർ എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് ചേച്ചി ആഗ്രഹിച്ച പോലെ? വടക്കനില് AR എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു നറേഷന്, സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അമ്മൂമ്മ ഒരു മുത്തശ്ശി കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തും ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ, ബ്രഹ്മഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ, ഒരു ചരിത്രകാരിയുടെ റോളാണ് എനിക്ക്. രാമന്റെ കഥാപാത്രവുമായിട്ട് അവരുടെ ടീച്ചറായിരുന്നിരിക്കാം. അവർക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവരുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നതാണ്. ഞാൻ വരുന്ന ഒരു രംഗം, എൻ്റെ ഒരു നറേഷൻ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതോ കാരണത്താൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ശബ്ദമാവാം, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തിൽ ഈ സിനിമയും എന്നെ തേടി എത്തി. പിന്നെ ഉണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ണിയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതുന്നത്. ഉണ്ണിയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ കഥാപാത്രം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെയും മനുഷ്യരെയും പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചു. നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നിക്കൽ ടീം, അവരുടെ സിനിമ എടുക്കുന്ന രീതി, ഇപ്പൊ ഈ റസ്കിറ്റൊക്കെ തന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിന്റെ കളർ ടോണൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ. ഭയങ്കര ഈറിയായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മളെ സിനിമ പറയുന്നത് അത് തന്നെ അവരുടെ സിനിമയിൽ അവര് ആ ഷോട്ടുകളിലും, എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദമില്ലാതെ ബഹളമില്ലാതെ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ് ഇത്. സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നറിയാൻ എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. കാരണം കേക്കോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, മെരികോമിന്റെ ഒക്കെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഡയറക്ടർ ഒരു ജാപ്പനീസ് ലേഡിയാണ്. അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത്. സജീദ് സാറിന് ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് കിഷോർ, അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് ആ സിനിമയിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി ഒരു പൊടി പോലും കൂടുതൽ അഭിനയിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് നിറയെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു സെറ്റായിരുന്നു. ശ്രുതിയെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ ശ്രുതി ഒരു സീനിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ അടുത്ത് കണ്ടു പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. അപ്പോൾ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട്. പിന്നെ മെറിൻ, ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി സർദാറിൽ എൻ്റെ മകളായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞ് മെറിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം, തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്.
ഡബ് ചെയ്യും. ഒരു ഭയങ്കര എക്സെപ്ഷണലി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാർ അവരുടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അവർ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഈ സിനിമ ഹൊററാണ്, എനിക്ക് പേടിയാണ് ഹൊറർ സിനിമ, ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ പിള്ളേരൊന്നും കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പോണോ വേണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല, ഹൊറർ സിനിമ ഭയപ്പെടുന്ന ആളിനെ ഹൊറർ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നു. അതെ, അത് ഇനി മാമിന് അമ്മയുടെ വഴിയെ ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ പടത്തിലെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചരിത്രാധ്യാപികകളുടെ മനസ്സിൽ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തോ? വളരെ, കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ വഴി ചരിത്ര അധ്യാപികയാവാൻ, ചരിത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും വായിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഹിസ്റ്ററി. എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്ത് ഇതായപ്പോൾ ഞാൻ തനിയെ മാറി എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എടുത്ത ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി പൊതുവേ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിനോട് അടുപ്പം നമ്മള് കൃഷ്ണപിള്ള സാറിന്റെ ഇപ്പൊ കൈരളിയുടെ കഥയൊക്കെ കൊച്ചിലേ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അങ്ങനെ ചരിത്രം വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക്, പിന്നെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഏത് കഥാപാത്രത്തിൽ എടുത്താലും നമുക്കത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുമായിട്ടും അവരെ എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് എനിക്കൊക്കെ സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അപരിചിതരാണ്. അധികം ആങ്കറിംഗ് മൂവായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ക്യാമറയുടെ പിറകിൽ നിന്ന് ആക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള വരവും ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് പറയാമോ? ഇതിൽ വളരെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ലക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. സ്ലീബ ചേട്ടൻ കിഷോർ സാറിനെ ഈ പടത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അതേ സ്ലീബ ചേട്ടൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അറിയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സ്ലീബ ചേട്ടൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ട്, MTV-ലൊക്കെ കുറേ ഷോസൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളം പടം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് കഥ കേൾക്ക്. ബോംബെക്കാരനാണ്, മലയാളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണക്റ്റായി. എന്നിട്ട് സജീദ് സർ ഞങ്ങൾ ഐ റിമെമ്പർ സ്റ്റാർബക്സിലിരുന്ന് കഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്, അവരുണ്ടാക്കിയൊരു വടക്കൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സ്, വടക്കൻ്റെ ഒരു വേൾഡ്, അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതിലുള്ള ഈ ഒരു മേഘ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ, മേഘയുടെ ജേർണി എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അത് പോയി എവിടേക്കാണത് പോകുന്നത്, ആ ജേർണി ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി സ്റ്റോറിയിലേക്ക്. പിന്നെ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓഫ് കോഴ്സ് പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു പടമാണ് ഇത് മൊത്തം. പക്ഷേ ഇതിൽ വേറൊരു സോഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഹ്യൂമൻ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേദന പിടിച്ച് നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ പഴയ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി, ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയ ലവ് സ്റ്റോറി, അയാളെ പിന്നെയും ലൈഫിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഇമോഷൻസ്. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ലൈഫിനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയ കാരണം ആ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതേ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അതുപോലത്തെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ മൊമെൻറ്റ്സും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് അത് നല്ലപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് വളരെ ഈസി ആയ ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിസിഷൻ ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ കഥ കേട്ടു, ഞാൻ അപ്പം തന്നെ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സർ ഇഫ് യു വാണ്ട് മീ ഐ എം ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ശരി ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലൊരു സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ലക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ മലച്ചേച്ചി, കിഷോർ, പിന്നെ സാറിന് വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കിഷോർ ആൻഡ് മെറിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഈ ഫിലിം സെറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയത്. അഗൈൻ എ വെരി വെരി ഗുഡ് ആക്ടർ, ബ്രില്യൻറ്റ് ആക്ടർ മെറിൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഈ ഒരു സീനിന് വേണ്ടി, ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഒരു പോയമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ റസൂൽ സർ സൗണ്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്, ബിജു ഏട്ടൻ മ്യൂസിക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ടീമാണത്. വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്പെഷ്യലായ ടീമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടീമിൽ എനിക്കൊരു ഭാഗമാവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് സജീദ് സർ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ. മെറിൻമേ, സാധാരണ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സങ്കടം തോന്നുന്നു. സാധാരണ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കാണാതെ പഠിച്ച് കുറച്ച് കോമഡി ആയിട്ടൊക്കെ വരും, പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാറിയിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം വടക്കൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ഈ
മിത്തും എല്ലാം കൂടെ ഫാൻറ്റസി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന കോമഡി കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരികയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കിഷോർ സാർ, മാല ചേച്ചി, അവരെ ഒന്നും കണ്ടു പഠിക്കണ്ട സാർ, നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ മെറിന്, എങ്ങനെയാണ് വടക്കനിലേക്കുള്ള യാത്ര? എനിക്കൊന്നും എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദ പ്രിവിലേജ് ടു ഓൾവേസ് ചൂസ് ഫിലിംസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സിനിമ വരുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ കണക്കൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ സിനിമയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ണി സാർ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ണി സാർ എന്നെ സജീതായിട്ടിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ്, എന്നെ അവർക്കൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ദ വേ ഓഫ് വർക്ക് ഇല്ല, പ്രൊഫഷണലിസം എനിക്കൊന്ന് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും, ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ദേ വർ ട്രീറ്റിംഗ് ആസ് ഓൾ ദ സെയിം. അപ്പം ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലേക്ക് കയറുമ്പം ഭാഗ്യം നമ്മളെ തേടി വരിക എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സർ, ബിജിബാൽ സർ. അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഞാൻ ഇന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലാണ് കിഷോർ സാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഐ ഹാവ് സീൻ ലൈക്ക് എ വില്ലൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കും, ഓ പ്രോബബ്ലി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ, ഫുൾ ഭയങ്കര ഹാർഷ് ആയിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ? യെസ്, എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ വാസ് എ ഹാർഡ് കോർ ഫാൻ ഓഫ് യുവർ. കൂട്ടത്തില് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ആ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ലാലേട്ടൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർചേരിയാണോ, ഇദ്ദേഹം വില്ലനും പുലിപുരിയനും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം എന്തെന്നോ, എനിക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം എല്ലാരും വില്ലനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ കരുതുന്ന ലാലേട്ട ഒരു തവണ മാപ്പ് കൊടുത്ത് വിട്ടേക്ക്, പാവം ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പ്ലീസ്, ഗുഡ് ഗൈ ഇൻ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ മാം പറയൂ. അപ്പോ കിഷോർ സർ ഉൾപ്പെടെ ശ്രുതിയുടെ കിസ്മത്ത് ഐ ഹാവ് വാച്ച്ഡ്, മാലാമേ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് മുതലേ എനിക്കിതൊക്കെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണേ. ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് മാലാമെ കണ്ട് സംസാരിക്കുക, അടുക്കുക. നല്ല പേരാ മാലാമ്മ അല്ലേ, വെറുതെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ എന്നെ എപ്പോഴും അമ്മച്ചീന്നാ വിളിക്കുന്നേ. പ്രൊമോഷൻസ് അല്ലേ, അല്ല നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമായിട്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ട് ഞെട്ടിയ ആളുമായിട്ട് ഇത്രയും സൗഹൃദത്തില് ഒരു പടത്തിന്റെ. ഇവരൊക്കെ അത്രയും സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ. അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യവും, പിന്നെ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലുക്ക് അബൌട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ വലുതാണോ ചെറുപ്പമാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് നോക്കിയാലും ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സൈഡ് നോക്കിയാലും ഒരു ആക്ടറിനെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഔട്ട്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ. പക്ഷെ ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഐ ആം ലക്കി ഇനഫ് ടു ഈ സിനിമ ചെയ്തത്. എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നോ, ഇതിപ്പോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, പ്രൊമോഷൻ ഇന്റർവ്യൂ കാരണം പതിവ് രീതി മാറി. ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ പതിവ് രീതി മാറി, ഫുൾ കോമഡി ഏണിയും പാമ്പും കളിയൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു, അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഇരിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ മുതിർന്ന പ്രൊഫസർ ഇരിക്കുന്നു, അച്ചടക്കത്തോടെ അവരവരുടെ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാം വെൽവിഷർ കേരളത്തിലിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സിനിമയെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മദർശിനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, പക്ഷേ സൂക്ഷ്മദർശിനി കണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വടക്കൻ്റെ കാര്യത്തിനായിരിക്കുന്നത്, വടക്കൻ മാത്രം സംസാരിക്കാം. സർ, അബൌട്ട് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ത്രില്ലിംഗ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് റസൂലേട്ടൻ in this film. நான் சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, பிகாஸ் பீப்புள் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் இஃப் தே வாட்ச் இன் தியேட்டர்ஸ். ஸோ கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நான் சொல்றதுக்கு எனக்கு தகுதியே கிடையாது. ஐ எம் நாட் குவாலிஃபைட் டு டாக் அபவுட் தேர் ஒர்க் அட் ஆல். அது எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். ஐ எம் ஜஸ்ட் தேர் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் as an audience. I enjoyed whatever I've heard. இந்த ஆடியோ ட்ரெய்லருங்கிறதே வந்து வெரி யூனிக் ஐடியா. அண்ட் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூவில் அந்த ஆங்கர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அதில் கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியறது இல்லை, வெறும் சவுண்டு தான். சவுண்டு மட்டும். எனக்கு சவுண்டை விட கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லைங்கிறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்னு தோணுச்சு இந்த ஐடியாவில். ஸோ இட் இஸ் சம்திங் வெரி unknown to you, something invisible which is actually talking to you. He is talking and he is saying that I am this and this, I am coming from there, I am trying to investigate. So that actually opens up a lot of things. அந்த ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பிக்சர் வந்து அவங்க விஜுவலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. கரெக்ட். ஸோ இட்ஸ் a very nice experience for the audience. அந்த ஆடியோ கிளிப்பே வந்து ஐ வுட் சே எனக்கு அந்த அவங்களோட ஒர்க், ஈவன் அபவுட் தீஸ் பீப்புள், அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ டோன்ட் நீட் டு டாக் அபவுட் தேர் ஒர்க் நவ், பிகாஸ்
அது எல்லாருக்குமே தெரியும். எனக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு வந்தது தீஸ் பீப்புள் டு ஒர்க் வித் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஐ எம் லக்கி ஆக்சுவலி. கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி லக்கி. யூஸ்வலி நான் வந்து ஒரு சினிமா முடிச்சது, யூஸ்வலி வி ஆல் ஆர் லைக் தட். ஸோ சினிமாவுக்கு வரும்போது வி ஆர் தேர், we work with our co-actors. அது ரொம்ப intimate relationship எல்லாம் நம்ம visual-ஆ காட்டுவோம். We know where it stops. We finish that and we go back home, we forget about it. So usually connection அவ்வளோ இருக்கிறது இல்லை. பட் இந்த படத்தில் there's been a connect from the day we started. கொஞ்சம் டைம் அந்த பிகாஸ் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் சவுண்ட் ஒர்க்கில் கொஞ்சம் டைம் எடுத்திருக்கு இந்த படத்துக்கு. ஸோ through that time we have been in touch. From Sleeba Chetan, Sajid, Bhavya sir, JD, then Unnietan, and of course Shruti, Madin, Malam, எல்லாருமே வந்து they were so nice human beings to work with, very genuine human beings to work with. That gives me a lot of comfort. சினிமாவில் வந்து நான் அங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் பீப்புள் அண்ட் தேர் ஜென்டில்னஸ். கேக்கோ மறந்துட்டேன், இப்படி நிறைய பேர் மறந்துருக்கலாம் நடுவில். பட் and Sangeeta, we forgot Sangeeta Janachandran, who was there in between, who actually எல்லாருமே I am still in touch with all these people because I felt they were very nice people to work with and be in touch with and learn from. அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நான். ஸோ இட் இஸ் அ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லைஃப்லேயே வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. எப்படி சார் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பேச முடியுது? கிஷோர் சார் 1, நம்ம 0. அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நத்திங் லைக் தட். தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் சீன். ஒர்க் பற்றி பேசுறதெல்லாம் எனக்கு இவ்வளோ இன்டர்வியூவில் எல்லா இன்டர்வியூலும் பேசிட்டு இருக்கோம், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம். நீங்கள் சினிமா பார்த்தாலே தெரியும், சில சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹவ் பிரில்லியன்ட் தே ஹவ் பீன். ஸோ பிகாஸ் எனக்கு வந்து தெரியல, கேமரா வந்து வெரி சென்சிட்டிவ், இட் கேன் கேப்சர் a lot of emotions. But being actors, when I am acting with the actors, I look into their eyes. இல்லை அங்கே கண்ணுக்குள்ளே தெரியுது அந்த ஃபீலிங். The lots of scenes with her also and Shruti also. மேமோடது சொல்ல வேணும், லாஸ்ட் இதில் ஒரு இன்டர்வியூவில் பேசிட்டு இருந்தோம். At the last moment she was told that it's sing sound. ஒரு டேக்ல போலாமா, இல்ல சிங் சவுண்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ஒரு டேக்ல போலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. Even I was scared. இவ்வளோ பெரிய லைன் because I am very bad with my lines and when somebody else is put in that position, அந்த வேற யாருக்காவது அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு பயமா இருக்கும். ஐயோ அவங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டமாடுவோம், அவங்க மிஸ் பண்ணிடுவாங்களோ, இந்த பயமா எனக்கு வரும். நானே அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் she pulled it off with அப்படி அவ்வளோ டிக்னிட்டியோட அவங்க she carried. அண்ட் ஸ்ருதி கூட ஒரு சீன் எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க, அந்த ஒரு சீன் in which she actually enacts poetry. அழகா இருக்கும். அண்ட் தட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி ஷாட் பை கேக்கோ. சென்ஸ் ஆஃப் லைட்டிங், கலர்ஸ் எல்லாம் அப்போவே சொல்லிட்டு இருந்தேன், பியூட்டிஃபுல்லி ஷாட். அதில் வந்து எண்டில் வந்து ஐ வில் பி லுக்கிங் அட் ஹர், லுக்கிங் இன் டு ஹர் ஐஸ். பிகாஸ் நிறைய இருக்கும், அதுக்கு பின்னாடி நிறைய கதை இருக்குது. இவங்க லைஃபே வந்து they were in love, they've separated due to a lot of reasons. He has actually left, so he could have stood his ground. அவங்க வந்திருக்கலாம், அங்கேயே இருந்திருக்கலாம், எங்கே வேணாலும் போயிருக்கலாம் அவங்க லைஃப். அதெல்லாம் விட்டு வேற ஏதோ லைஃப்பை தேடிட்டு போனோம், திரும்ப வந்திருக்கான் இப்போ. அண்ட் ஹீ இஸ் ஃபேஸிங் அ சிச்சுவேஷன், ஒரு கிரைசிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறான். அப்போ வந்து இந்த பொண்ணு கண்ணு வச்சு பார்க்கும்போது தேர் இஸ் அ லாட் ஆன் ஹிஸ் மைண்ட். பட் அதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னா அந்த கண்ணில் அது இருந்தால் தானே வரும். நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேட் ஆக்டர் அப்படி பார்த்தா, நான் கான்ட்ரிபியூட்டிங் பேட் ஆக்டர். Just looking at her eyes, I could feel tears in my eyes. அப்படியே கண்ணில் தண்ணி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு, தண்ணி வர்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. That's what was required. இப்போ கூட bad actor is still his eyes are இல்ல சொல்லும்போது வந்துடுது, என்ன பண்ணுறது. Bad actors தான். Good actor இருந்தா நான் would have controlled this. இப்போ அப்படியே நடிச்சிட்டு போயிருப்பேன். லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நிறைய மறந்து போச்சு எனக்கு, சடனா இப்போ சொல்ல வரல. அப்படியெல்லாம் they were very nice experiences to learn from. சொன்னதெல்லாம் நீங்க ஹார்ட்னு சொல்லியிருக்கு. என்னோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்னோட ஹார்ட்ல இருந்து, ஆனால் காமெடி கிடையாது. അതിൽ ഒള്ളി വടക്കൻ മാം വലിയ സന്തോഷം. അവതാരകമായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാമിൻ്റെ മുമ്പ് അവതാരകനായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സന്തോഷം. ഈ രണ്ട് മാംസിനും നന്ദി. അപ്പോൾ എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. മാർച്ച് 7-ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണ്. പരീക്ഷാകാലമാണ്, ഇതൊരു പുതിയ പരീക്ഷണമാണ്. ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ പടത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചെയ്യാമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചെറിയ പരീക്ഷണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും. എന്താ മെജോറിറ്റി യൂട്യൂബ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് എല്ലാം
ஆங்கர்ஸ் எல்லாம் லேடிஸாக இருக்குது ஆனால் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் அதில் இருக்குது அதனால் ஒரு ஆள் இருக்கட்டும் இட்ஸ் நைஸ். வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்ல. நான் இப்போ லேடி சினிமாட்டோகிராஃபர்னு சொன்னா ஃபீமேல் சினிமாட்டோகிராஃபர் இட் மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். ஒரு டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா தெரியுது, நமக்கும் தெரியுது. அண்ட் இந்த சினிமா வந்து ஜனங்களுக்காக பண்ணுது. ஸோ ஜனங்க வந்து பார்க்கணும், ஏன்னா அவங்களுக்காக கிரியேட் பண்ண ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஜனங்க வந்து பார்த்தா சூப்பரா இருக்கும். எனக்கும் ஈவன் ஐ டூ தட். വടക്കൻ വലിയൊരു വിജയമാകട്ടെ. Thank you. അതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണാമേ. ശരി, താങ്ക് യു, സന്തോഷം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഫ്ലവേഴ്സ് സ്മാർട്ട് ഷോ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 9:30 ഫ്ലവേഴ്സിൽ.